والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്തി റൂഹി നബിയിനാ വ സയ്യിദിനാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات أهل الخير والصلاح كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعمة الله المجيبة كل دعوة لنا لا لنا رب سواه إنه بار العلي ربنا صلى وسلم كل هالات لنا أحمد الهادم وآلي وصحابي والوالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا نصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا جائكو مادا والوالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ശിഫ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തന്നു, ആരോഗ്യം തന്നു. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം തന്നു. നീയല്ലാതെ നൽകുന്നവനില്ല, നീയല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആഫിയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നിലനിൽക്കാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن كالكدي. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا ومنجينا وهادينا ووسيلتنا في الدارين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته وفي المنام واليقظة رؤيته وفي القلب محبته ولا تحرمنا رؤيته. وأوردنا حوله المورود واحشرنا غدا تحت لوائه المعقود. ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين وأهل الخير والصلاح كلهم أجمعين. وإلى حضرات أربعة المجتهدين وخلفاء الراشدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. وإلى حضرة غوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستير الأجميري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روحي كتبنا كتب الزمان السيد علوي المنفرمي قدس الله سره العزيز. اللهم بحقهم وبجائهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا وعد ديوننا واشف أمراضنا أمراض والدينا وأمراض مرضانا يا شافي يا كافي يا الله. شفاء تاما عاجلا يا أكرم الأكرمين. أرحم الراحمين يا الملك الملوك يا راجاد راجنا يا الله. الله ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ, വിവിധങ്ങളായ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നോ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മുത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മജ്‌ലിസ് ശിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നവരാണ്, കാണുന്നവരാണ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബെത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ, നീ സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ റഹ്മാനെ, ഈ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മജ്‌ലിസ് ശിഫ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതെല്ലാം വീടുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നോ അവരുടെ വീടുകളിൽ നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ റഹ്മത്തും നീ ചൊരിയണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ. അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ നീ പുരോഗമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും നീ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും മക്കൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാ മക്കൾക്കും ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും തൻ്റെ ഇടവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട്, SLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഡിഗ്രി എഴുതുന്നവരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവേ PG എഴുതുന്നവർ, മെഡിക്കൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നവർ, നെറ്റ് പഠിക്കുന്നവർ, നീറ്റ് പഠിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഒരാളെയും മന്ദബുദ്ധിയാക്കല്ലേ റബ്ബേ. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. യോജിച്ച ഇണതുണ നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ധാരാളം ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവര് ധാരാളമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇടങ്ങേറുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരോടും പറയുന്നു, മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇന്ന് മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്നലെ ചെറിയ പണി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് റബീഉൽ ആഖിർ 30 ആണ് അല്ലേ? മാസം കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയോ? ഇന്ന് റബീഉൽ ആഖിർ 30 അല്ലേ? മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് അടിക്കുമെന്നൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്ന് റബീഉൽ ആഖിർ 1 ആയോ?
അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറ് നൽകട്ടെ, സന്തോഷം തരട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് ജമാദുൽ ആയിലെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മാസം 1 പറഞ്ഞേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നലെ കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്ലിസ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ മഹത്തായ ഈ മജ്ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട്, എൻ്റെ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള മര്യാദകളായിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ മര്യാദകൾ, ഏകദേശം 18 മര്യാദകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? 18 മര്യാദകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ പാലിക്കേണ്ട 18 മര്യാദകൾ. ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട 18 മര്യാദകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുന്നു, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ശ്രദ്ധിക്കാൻ അതിന് ധാരാളമുണ്ട്. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വല്യമ്മയുണ്ട്, വല്യപ്പയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ, അനിയന്മാർ, മൂത്തച്ചിമാർ, ഇളച്ചിമാർ, ധാരാളം ആളുകളുണ്ടാവും. ഒറ്റ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപ്പൊന്തിച്ചൊന്ന് കാണാനാണ്. ഒറ്റ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവർ അതൊന്ന് ഉണ്ടോ? അഥവാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കുട്ടികളും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലക്കുണ്ടാകുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും, ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവർ. കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടും. പട്ടാമ്പി അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടും. കാരണം എന്താണോ? കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂലി അള്ളാഹു നൽകും. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദെ? കൂടുതൽ കൂട്ടുകുടുംബം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ, ഇല്ലേ? കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണോ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുക? തനിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണോ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുക? നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ. കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോഴല്ലേ? കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണോ? അല്ലേ? കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ. എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തവും അവരുടെ ഇണക്കവും അവരുടെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട്, ഇന്ന ഇളമൽ ജസാ മഅ ഇളമിൽ ബലാ. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൂലി കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ അവന്റെ പ്രയാസം അവൻ അനുഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവന്റെ ഹസനാത്ത് വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചോ, നിങ്ങളെ കൂലി അല്ലാഹു വലുതാക്കി തരും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ഉസ്താദെ, ഞാനൊന്നും ഇടങ്ങേറില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, വിഷമത്തില്ല. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. കുടുംബത്തിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടാകും. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമക്ക് അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, എൻ്റെ വക പറഞ്ഞതല്ലത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതാകട്ടെ
നിങ്ങളുടെ ഏത് ജോലി സ്ഥലത്താകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താകട്ടെ, ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താകട്ടെ, മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്താകട്ടെ, ദീനീപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന ഇളമൽ ജസാ മാ ഇളമിൽ ബലാ ഷഫീഉനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ കൂട്ടുകുടുംബമാകട്ടെ, ഏതാളുകളാകട്ടെ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി സ്വാഭാവികം, മുളക് കൂടി സ്വാഭാവികം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുവാണ് മുടി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ ഇടുന്ന ഒന്നാണ് ഉപ്പ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കറിക്കാകട്ടെ ചോറ്റിലാകിന് ഏത് വസ്തുവിലും ഉപ്പില്ലാത്ത കഷായം പോലും എന്താ പറയാ, മുത്തങ്ങല്ലാത്ത കഷായല്ല എന്നതുപോലെ ഉപ്പില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഉപ്പില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാറുണ്ടോ? ചോറ്റക്ക് ഉപ്പിടാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറ. നിങ്ങൾ പറയാം, അത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണല്ലോ. നിങ്ങൾ വെറുംചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിടലുണ്ടോ? ബിരിയാണിക്ക് ഇടലുണ്ടോ അല്ലേ? ചോറ്റക്ക് ഉപ്പിടാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറയും, ഉണ്ടോ? അത് നിങ്ങളെന്നെ പറയാം, ഉമ്മമാര് പറയണത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉസ്താദിന് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ചോറ്റക്ക് ഉപ്പിടലില് ഉസ്താദ് ചോറ് തിന്നല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെക്കലൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ഉപ്പിടലില്ല അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ, മോന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇടലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിരിയാണിക്ക് ഇടാറുണ്ട്. ബിരിയാണിയിൽ ചോറ്റ് അല്ലേ? ബിരിയാണിയിലിടും അല്ലേ? എന്നതുപോലെ അപ്പൊ ചോറിലാകുമ്പോൾ കറിയിലാകട്ടെ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയല്ലോ, ചിലരൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫീഹി കൗലൈനി, അതിൽ 2 കൗലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാകട്ടെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടി നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഭക്ഷിക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഭക്ഷിക്കും. ഇല്ലേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് നബി തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഷഫീഉനാ മുഹമ്മദ് എന്ന് സ്വഹാബത്ത് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ മര്യാദയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇദസ്തഹ അകലഹു വ ഇല്ലാ തറകഹു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. അഥവാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം തന്നവർക്ക് സങ്കടമുണ്ടാകും, ആ രീതിയിൽ നബി തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ഇല്ല. നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചു, ഒരാൾ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചു, അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണം നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ ഭക്ഷണം നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പോലും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നബി തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാറും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഞാൻ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ആ ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയണം. അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു നിധി കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ്. അത്
ആരായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമൊന്നല്ല, ആണുങ്ങളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഖുത്ബ ഓതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി മൗലൂദ് ഓതി. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ മൗലൂദ് പരിപാടിക്ക് നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു കേട്ടോ, നിങ്ങളെ ഖുത്ബയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിനി എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അത് പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ ആണുങ്ങളാകട്ടെ, അത് പോലീസാകട്ടെ, വക്കീലാകട്ടെ, ഡോക്ടറാകട്ടെ, എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ, ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അത് ആഗ്രഹിക്കും, ഇല്ലേ? എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാം, ഉസ്താദ് നിങ്ങളാ മൗലൂദ് ഓതാൻ വന്നിട്ടേ, നിങ്ങളാ പെരയിൽ മൗലൂദ് ഓതാൻ വന്നില്ലേ, നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാത്തൊരു മനുഷ്യല്ല കേട്ടോ, എന്ത് മൗലൂദ് നിങ്ങളവിടെ ഓതിനി, നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടി അവിടെ കാട്ടി, നിങ്ങളാ ഖുത്ബ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോലം കേട്ടാലേ എന്താപ്പം നിങ്ങളവിടെ ഓതി എന്ന് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്വയം ഓരോരുത്തരൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി, അല്ലേ? നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതോടെ തീർന്നില്ല നമ്മളെ പ്രശ്നം. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഖുത്ബ ഓതാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ആ പള്ളിയിലാകട്ടെ, ആ വീട്ടിക്ക് നമ്മൾ മൗലൂദിന് പോകോ? ഇനി ഓലെന്നെ ഓതിക്കോട്ടെ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം. ഇനി ഓലെന്നെ ഓതിക്കോട്ടെ, മൗലൂദാണെങ്കിൽ ഓല് ഓതിക്കോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാം, ഇതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആളുകളാണ്. ഉമ്മമാര് നല്ല ക്ഷമയും തഖ്വയുമുള്ള ആളുകളാണ്. എത്ര നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കൂടുതലാണെന്നോ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും അവര് പിന്നീടും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉമ്മമാര്, നമ്മുടെ ഭാര്യമാര്, നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പിറ്റേ ദിവസം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹത്തായ ഈ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും പറയുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് ഷഫീഉന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പെണ്ണുങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തെ പൊതുവെ കുറ്റം പറയാറില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ കുറ്റം പറയൽ ആരാ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളി. ഭക്ഷണത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും കുറ്റം പറയില്ല. ഏത് പെണ്ണും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് പോയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ലത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും. ഉസ്താദേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്കാനിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്ത് തരട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്തും സന്തോഷം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ, അല്ലേ? ആണുങ്ങളോടാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു, ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ അമലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കഴിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഒരു സാധനം ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം. നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരിക, നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, വയറ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് പെണ്ണുങ്ങളൊരു പായസമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അഥവാ അതിൽ ഭക്ഷണം കങ്ങുകയോ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? ആ ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയരുത്. പുക ചൊയ്ക്കുന്നുണ്ടോ കുറ്റം പറയരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടുകയോ
അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ശീലം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അമ്മായിമ്മയാകട്ടെ, അമ്മോശനാകട്ടെ, മരുമകളാകട്ടെ, ആരാകട്ടെ, ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ശീലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം തന്നെ തച്ചൊടക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ചോറുണ്ടാക്കിനി ഇല്ല, മുടിയൊക്കെ പാടെ ചിക്കണ്ടിട്ടുക അല്ലേ? ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇജ്ജ് മുടി കഴിച്ചിട്ടാ ചോറുണ്ടാക്കലൊക്കെ ചോദിക്കും. ഒരു മുടി കണ്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മുടി അങ്ങ് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ചൂടാകുന്നവരുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണത് അവരെത്രയോ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഒരു മുടി അറിയാതെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയി. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലൊരു മുടി കിട്ടിയാൽ ഇത് ഏത് വീട്ടുകാരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമുക്കൊരു മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ മുളകോ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ചെലവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയ ആരാ വെച്ചത്, എവിടുത്താരനാ വെച്ചത്, ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ശീലം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ഒരാളിലും. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാതൃകയല്ല അത്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയവരെയും ബഹുമാനിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആരാകട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെയാണ് ദ്വാരിക്കേണ്ടത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഉടനെ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ ടേബിൾ മൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ദുആ ചെയ്തോ. കഴിച്ച് കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്തോ, അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ആ ടേബിൾ മേലത്ത് ഇരുന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ വീട്ടിൽ നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ എന്നൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ഇത് മൂലയന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ദ്വാരക്കാൻ സുന്നത്തുള്ളത്. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ മൂലയർക്കേ മാത്രമേ ദ്വാരക്കുള്ളൂ, മൂലയർക്ക് മാത്രമേ സുന്നത്തുള്ളൂ ദ്വാ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പോയി, നമ്മൾ സൽക്കാരത്തിന് പോയാൽ നമുക്ക് ദ്വാരുന്നൂടെ? അതിനൊരു മൂല്യാരെയും തങ്ങളെയും കാത്തുക്കണോ? വേണ്ടല്ലോ. നമുക്കെന്താ ദ്വാരക്കാൻ കഴിയാത്ത? ദ്വാ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഏത് ഭാഷയും അറിയല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ്വാരുന്നോ, ഉറുദുവിൽ ദ്വാരുന്നോളി, മലയാളത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്തോ. ഏത് ഭാഷയാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈറ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു, സൽക്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ പോയി. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി, അതിന് നിങ്ങൾ വലിയൊരു മൈക്കെടുത്ത് ദ്വാരക്കണം എന്നില്ലാന്ന്. ദ്വാ ചെയ്യാനൊരു മൈക്ക വേണോ? ഇല്ലേ? അങ്ങനൊന്നും ആവശ്യമോ ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലും ദുആ ചെയ്യാ. അല്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെല്ലാം കേൾക്കുമല്ലോ. അവനോട് നേരിട്ട് അവന് ഇരുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. അതിനിപ്പോ സൽക്കാരത്തിന് പോകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ദുആ ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ. ഉസ്താദേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ദുആ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദുആ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്
മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലല്ലേ അതല്ലേ ദ്വാരക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ദ്വാരക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദ്വാരക്കണോ ഉസ്താദെ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് നമ്മളെൻ്റെ പൈസയല്ലേ, നമ്മളെ പൈസയല്ലേ, അത് നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആള്. എല്ലാ ഉപ്പമാരെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുക. ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മക്കളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ദ്വാരക്ക്, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭക്ഷണത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ഭക്ഷണം മുടങ്ങാതെ മരണം വരെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നീ റാഹത്തും സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ. എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ദുആ ചെയ്യാം. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അത്അമനി ഹാദാ വറസഖനി മിൻ ഗൈരി ഹൗലി മിന്നി വലാ ഖുവ്വ എന്നുള്ള ദുആ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നുള്ള ദുആ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും പറയുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ ദുആ ചെയ്തത്. മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്ത കർമ്മമാണ്. മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവർ ദുആ ചെയ്യുന്ന ശീലം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് അതിനൊന്നും നേരമില്ലാത്ത, ഇപ്പം പാച്ചിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ റോട്ടുമക്കണ്ട് ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ, ഒരാളും ഒരാൾക്കും സൈഡ് കൊടുക്കൂലല്ലോ. റോട്ടിലുണ്ട് ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പോകണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തിയാൽ, ഒരു 4 കൂടിയ സ്ഥലത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലോക്കാ. എന്താ കാരണം? തിരക്ക് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പോകണം. ഒരു ചെറിയ റോഡ്, അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോകണം പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരണേ. നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം പോയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പോകാം എന്ന് നിലക്കാകുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വരില്ല. തിരക്കാണത്. അതെല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ പായണം. ഭക്ഷണം തന്നവർക്കോ ഇതിന് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം തന്നവനിക്കോ അവനെ സ്തുതിക്കുകയോ ഭക്ഷണം തന്നവർക്കൊരു ദുആ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പാടെ എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ശിഫ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കയ്യൊക്കെ മാണ്ടങ്ങള് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഹംദും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുക. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹംദും സ്വലാത്തും അത് സുന്നത്താണ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹംദും സ്വലാത്തും വേണം, അല്ലാതെ ദുആ ചെയ്യരുത്. ഏത് ഉസ്താദുമാർ ദുആ ചെയ്യണം നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് എന്നെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവർ ദുആ ചെയ്തിട്ടേ പിന്നെ അവർ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ദുആ ചെയ്യല. നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഹംദും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് ഇത് ചൊല്ലണം. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ അലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ഇത് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊന്ന് പറ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ. ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യൂലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യോ ഇല്ലേ? അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നു മുതൽ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഇരുന്നിടത്ത് നീക്കണ്ടങ്ങൾ കൈയൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ചെറിയ ദുആ മതി. നിങ്ങൾ ദുആ സമ്മാനം വിളിച്ചെടുത്തിട്ടോ. ഈ മക്കളൊക്കെ നീ നീച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ദ്വാരക്കരുത്.
കുറച്ച് ദ്വാരക്ക, കുറച്ചു മതി. അല്പം ദ്വാ ചെയ്യാം, മലയാളത്തിലായാലും മതി. അള്ളാഹു ഇനി ബർക്കത്ത് നൽകണേ. ഇത് തന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പമാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം. അവർ ഗൾഫിലായിരിക്കും, അവരിപ്പോഴും റൊട്ടി കഴിക്കായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പം ബിരിയാണി മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഗൾഫില് ആ റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, തന്നെ പറയാം കുബൂസ്, ഉണക്ക കുബൂസ്, 10 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസമോ 5 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച കുബൂസ് കഴിക്കായിരിക്കും അവന് ഈ നാട്ടിലെ ഈ മന്തിയോ അൽഫാമോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ, ഓൻ സാധാ ജോലിക്കാരനാ, ഓൻ സാധാ ഒരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാ. അവന് ഈ ബിരിയാണി മന്തിയൊന്നും അവനവിടെ കഴിക്കാൻ പൂതിയില്ല. എന്നിട്ട് പൂതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവന് ചിലപ്പോ ഈ റൊട്ടിയും ബിസ്ക്കറ്റും കഴിച്ചാല് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ പൈസ ഇവിടെ മന്തി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന പൈസ അവിടെ കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി, വിദേശത്തുള്ള നമ്മളെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി, പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കാക്ക് വേണ്ടി, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളെ അനിയന് വേണ്ടി, ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഇത് തന്ന ലൈൻ ശക്കർത്തും ല അസീദന്നക്കും എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയണേ. ലൈൻ ശക്കർത്തും ല അസീദന്നക്കും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ, ഹംദ് ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർധനവ് നൽകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തു നോക്ക്. ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ടൽ, ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി തരട്ടെ. ഒരു നിലക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, കൂടുതലൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്, ഒപ്പമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് മര്യാദയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. കൂടുതലൊന്നും ദുആ, ഏത് സദസ്സാകട്ടെ, ഞാനും മജ്ലിസ് ശിഫയിൽ, ഏത് മജ്ലിസാകട്ടെ, ഏത് സദസ്സാകട്ടെ, ജനങ്ങൾക്ക് മടിപ്പ് വരുന്നത് വരെ ദ്വാരക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഏതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മജ്ലിസിലാകട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ദ്വാ, എന്താ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ദ്വാരക്കണം. ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ഒന്ന് നിർത്തി, കുറച്ച് മതി, ഒരു ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റ് മതി എന്ന്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചടപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മടിപ്പ് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ മടിപ്പ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും അള്ളാഹു മടിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെയുള്ള ദുആ അല്പം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും തരും. ഇനി മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കും. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ തരൂല. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു പരിപൂർണ ശിഫ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഒന്ന് ആമീൻ പറ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ വയറ്റിലോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തോ ക്യാൻസറോ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ ക്യാൻസറുകളും സർവ ട്യൂമറുകളും അൾസറുകളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് ശിഫ നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾക്കെല്ലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, 1/3 നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി. 1/3 ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾക്ക്. മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം
പൂർവികരായ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടി, സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ അവർ ഭക്ഷണം അല്പേ കഴിക്കൂ. കൂടുതൽ വയറ് നിറച്ച് തിന്നുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളിലോ പൂർവികരായ നമ്മുടെ ആളുകളിലൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ വല്യമ്മമാരും വല്യപ്പന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പൊടിയോളം എന്നൊക്കെ പറയാം. എൻ്റെ വല്യമ്മൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ, കുറച്ച് പൊടിയോളം കഞ്ഞെടുത്താന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ പൊടിയോളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിനോ? എൻ്റെ വല്യമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അള്ളാഹു ഖബർ സ്വർഗം നൽകട്ടെ. ഏകദേശം 8 വർഷക്കാലമായി എൻ്റെ വല്യമ്മ മരണപ്പെട്ടു. വല്യമാരും പൊടിയോളം ചോറ് മതി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോളം കഞ്ഞി മതി എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയാ പോലൊക്കെ പറയാം. വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം മുഅ്മിനായ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എനിക്കാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ തടി കൂടുകയും വയറ് കൂടുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ജോലി കുറയുകയും ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണം എത്രയാണ്? 1/3 ഭക്ഷണം. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, 1/3 ഭക്ഷണം, 1/3 വെള്ളം, 1/3 ഒഴിച്ചിടണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതി. എത്ര? 1/3 ചോറ്. അതാ ചോറാകട്ടെ എന്താകട്ടെ, 1/3 നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വെള്ളം, 1/3 വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റോറേജ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 1/1 ഭാഗം നമ്മുടെ വയറിന് 3 പാകനെ വീതിച്ചിട്ട് 1/1 ഭക്ഷണത്തിനും 1/1 വെള്ളത്തിനും 1/1 നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് അവിടെ ഒഴിച്ചിടുകയും, അത് നമ്മുടെ ശ്വസനം നടക്കാൻ വേണ്ടി. വയറ് നിറച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വീപ്പയക്കാൻ തന്നെ കഴിയൂല ചില ആളുകൾ അല്ലേ? തിന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മര്യാദകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സർവ്വ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും, നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ കഴിയും. പണ്ടാരോ വയറ് നിറച്ച്, അപ്പോൾ അവൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വയറ് ഫുള്ളായിക്കണം. അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്യണില്ല, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയണില്ല. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞിടാ കുറച്ച് ഒരു വിരലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഛർദിച്ചളാന്ന് പറഞ്ഞു. വിരലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഛർദിച്ചളാ, എന്നാലേ ശ്വസനം ഒന്ന് ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിരലിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പായം ഞാൻ തിന്നുമായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞതാ, എൻ്റെ വിരൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 പായം തിന്നിനി. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ പെരുക്കാനുള്ള കാരണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഖൈറ് നൽകട്ടെ. ഭക്ഷണം 1/3 എന്താ പറഞ്ഞാൽ 1/3 വെള്ളത്തിനും 1/1 ഭാഗം ശ്വസനം നടക്കാൻ വെള്ളത്തിന് 1/1 ഭാഗം. ഇങ്ങനെ 3 നമ്മുടെ വയറിനെ ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാനും കഴിയും, ചാടാനും കഴിയും, ഓടാനും കഴിയും, എന്തിനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി, ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പാകത്തിനാണ്, അവരുടെ ശരീരത്തിന് വ്യായാമമുണ്ട്, ഭക്ഷണം പാകത്തിനാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വ്യായാമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരം പാകത്തിനായിരിക്കും, ഓവർ തടി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം പായാക്കുന്ന രീതിയാണ്
എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റാൻ കഴിയൂല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ തിന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലേ? ഏ അല്ലേ? ഭക്ഷണം കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയാലേ ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റിലും ഉണ്ടാകും ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറച്ചിയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇല്ലേ? ഇതൊന്നും പായാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കല്യാണ പേരയിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കാര വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൽക്കാര വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൂലേര് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂലേരല്ല വീട്ടിലൊരു ഉപ്പ പറയാം, ചോറ് ആരും നിലത്ത് കളയരുത്, അതേപോലെ തന്നെ ചോറ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, പിന്നെ കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ പിന്നെ അപ്പം എന്താ പറയാ, ഇവന് ആളും അറും പിശുക്കാനട്ടോ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് ചോറയ്ക്കാതെ പോകുമോ ഇല്ലേ? കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരും ചോറയ്ക്കാതെ പോകും. ഓന്റെ വരിക്ക നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോയത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. അതിനൊക്കെ പറയണമെന്നല്ല, നമുക്കതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളാരും പാലിക്കാറില്ല എന്ന്, ഇതൊന്നും ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മോളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് നമ്മളത് പറയണ്ട, എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടേക്കും കല്യാണത്തിന് പോയാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കരുത് എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമ്മളെ പെരേക്ക് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ചോറയ്ക്കണേന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇവനെ പെരേക്ക് നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ഇവന്റെ ഇപ്പം വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മാതിരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് പോകും. ഇല്ലേ? ഇല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറ, അങ്ങനെ പറയില്ലേ? പറയോ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ പറ, പറയോ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ പറ. നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാക്കണേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള സർവ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു ആസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പറയോ? നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? പറയോ ഇല്ലേ? അഞ്ചെന്താ മിണ്ടാക്കണ? ആരും ഉസ്താദ് പറയൂ ഉസ്താദെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും കല്യാണത്തിന് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. കാരണം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയും, അവർക്ക് അറിയും പായാക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്ഷണം പായാക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ, ഒരു കുടിൽക്കലിന് പോകുമ്പോ, ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പായാക്കരുത്. അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരാളെയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദന നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടോ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ കല്യാണത്തിനോ കുടിൽക്കലിനോ മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ഭക്ഷണം പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ജനങ്ങളിൽ വിവരമില്ലായ്മയല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെന്താ? പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിവരമില്ലാത്തതല്ല ഉറങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് ഉണർത്താം, ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല. അതങ്ങനെയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരനുസരിക്കും.
വിവരമില്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞ അവരനുസരിക്കും. നേരെ വിവരമുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അവർക്കാണ് വിവരമുള്ള ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണ ഖൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മെ അവന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മഹത്തായ മജീദ് ശിഫയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ഒന്ന് ലൈക്കടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കടിച്ചാണ്. നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ശിഫയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒന്ന് ലൈക്കടിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കടിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും 138 ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ലൈക്കടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കടിക്കും. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്കടിച്ചോളി. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. 3 അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ മുകളിൽ വലതുഭാഗത്തൊരു 3 പുള്ളിക്കുത്ത് കാണാം. 3 പുള്ളിക്കുത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണാം. ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമർത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ജദ്ദിദു ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സയ്യിദനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിക്കോ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസല്ലേ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ. ഈ കാക്കൂന്, ഇതിലുള്ള കാക്കൂന്, ഇതിൽ കാക്കുവാരുണ്ട്, ഒരു പേരാണ് കൊടുത്താ. നേരെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് നീ നോക്ക്, പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ. പേര് പേര് പറഞ്ഞേ നേരൊക്കെ. ഇതിനുള്ളിൽ കുറെ കാക്കുകളുണ്ട്. കുട്ടീന്റെ പേരെന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? പേരെന്ത് പറയും? കാക്കനുള്ളിൽ വേഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഉറക്കനെ പറയും, ഉറക്കനെ പറയും. നേരത്തെ മുട്ടായി തരും, മുട്ടായി വാങ്ങി തരും. പറയും, ആ ഉറക്കനെ പറയും. പേര് പറയും, ഞാൻ പറയും. ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ ഉറക്കനെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇവളെ പേര് ഫാത്തിമ സഹ്റ അല്ലേ? എന്താ പേര്? ഫാത്തിമ സഹ്റ ആണ് പേര്. അല്ലാഹു ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, മഹദിയുടെ പൊന്നുമോള്, ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി, അവിടുത്തെവരുടെ പേര് ഫാത്തിമ സഹ്റ, ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂല്.
ഏ അവരോടൊക്കെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറഞ്ഞ, ആമീൻ പറയും. ആമീൻ ഉറക്കാൻ പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 33 സ്വലാത്തും കൂടി നമുക്ക് ചെല്ലാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمدلله പറ, എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മജ്ലിസിൽ വരുമ്പോൾ, നാളെ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന 2 യാസീനെങ്കിലും ചുരുങ്ങി ഓതണം. ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ. നാളെ വരുമ്പോൾ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 യാസീന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഓതി വരണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാന്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബിനി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. നീ സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാന്. അവസാനം മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മൊബൈല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ 7% ചാർജ് ഉള്ളത്. 7% ചാർജ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മജ്‌ലിസ് നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും ബാറ്ററി ലോ. നിങ്ങളെ മൊബൈൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ 6% അത് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഖൈറ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഒരു ഫോണിന് നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഫോണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വാങ്ങണം. അള്ളാഹു അതിലേക്കുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ശിഫയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നാളെ മജ്‌ലിസിൽ വിശാലമായി നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പറിൽ പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ആ നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്ത് അറിയുന്ന ആളുകളൊന്ന് നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കും. അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തേ. ആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തോ. ദുആ കൊണ്ടുള്ള വസിയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തു. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈറ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ. ആർക്കാ? 96 33 33 69 80 96 33 33 69 80 എന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ വരുമ്പോൾ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നാളത്തെ നമ്മുടെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എഴുതി കൊടുത്തോ. സുള്ളിയ മദീനക്കണ്ടല്ലോ, അറിയുന്ന ആളുകൾ എഴുതി കൊടുത്തോ. 96 33 33 69 80 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് പോകുക. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാര 8 ദിവസമായി അഡ്മിറ്റാണ്. ഉമൈബ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖപ്രസവം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mama,